കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ we have studied about what is correlation, what are its different type. So in this class we will be discussing about what are the different methods of studying correlation. എങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോറിലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം, ഏതൊക്കെ രീതികളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, so without any delay, let us move into it. Correlation can be studied in two different ways, right? Basically classified into two different ways. One is graphical method, the other one is mathematical method. Okay, or algebraic method. In graphical method we have two options. One is scatter diagram, the other one is correlation graph method. Okay, so scatter diagram is a diagram where we will have a graph and we will have points which is scattered of x and y variable, right? So this being x and this being y, right? So looking into the pattern which is formed from this particular graph, we could analyze whether these two variables is having any correlation or not. അതല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഐ മീൻ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്നത്, കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫിൽ വരുമ്പം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് സ്കാറ്റേഡ് പോയിന്റ്സ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ലൈൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കർവ്സ് ഫോർ എക്സ്, വൺ ഫോർ എക്സ് ആൻഡ് വൺ ഫോർ വൈ. ദെൻ അതിൻ്റെ ക്ലോസ്നെസ്സും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വിൽ സേ വെദർ ദിസ് കോറിലേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട്. Okay, then comes mathematical method or algebraic method. So Carl Pearson's product movement method, one of the most widely used one. If the data which is available is not a quantitative measurement, right? Quantity wise numerically measure ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ we could go for Spearman's rank correlation. Okay, അതും അല്ലെങ്കിൽ we could if you need to know only the direction, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. If you need only direction of relationship, whether there is a positive relationship or negative relationship, we could go for concurrent deviation method also. So one of the simplest method is concurrent deviation method. So one by one we will be looking into detail. This is scatter diagram. Okay, so it is a simple method for analyzing correlation between two variables. One variable is shown on x-axis, the other one on the y-axis. So all of this graph is having x-axis and y-axis. This being x and this being y. So it is a normal method or normal way of plotting the this particular line as x and this particular line as y. So this will be x-axis and the other one will be y-axis. Each pair of values is shown on graph paper using dots, right? അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനകത്ത് സപ്പോസ് x is 2, y is 3, right? x is 4 and y is 5. Likewise അങ്ങനെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will look for the corresponding x value, right? So say suppose this is 2, right, and we look for the corresponding y value, right? So 2 in the case it was 3, so the ordinate 2 3, this will be the first point, right? Then we have 3 4 and 5, right? അപ്പം നമ്മൾ 4, then here suppose this is 5, ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സീരീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സും വൈയും വേരിയബിൾസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ സീ വെദർ ദർ ഇസ് എനി കോറിലേഷൻ ഓർ നോട്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോറിലേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഹൈ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ മുതൽ ഹൈ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൈ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ മീൻസ് ദർ ഇസ് ഹൈ ചാൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നിയർ ടു പോസിറ്റീവ് 1 and here it is high chance that it is nearer to negative 1. Okay, even though we are not considered about, or we are not concerned about, we are not considering any numerical values here, right? Scatter diagram ഒന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, അതായത് high negative and high positive correlation means it is nearer to these two values. Okay, when all pairs of observation are plotted as dots, the relationship exists between the variables is analyzed by observing how the dots are scattered, right? So if you look at the first picture, you could see that the dots are in a single straight line, അല്ലേ? ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് perfect positive, as one event increases the second exactly
increases, right? അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ഓർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഷോസ് വെരി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വേരിയബിൾസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ, ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ? നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം, അല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് എ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് അപ്വേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൈൻ. ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും വി കുഡ് സേ ദർ ഇസ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു വേരിയബിൾ. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് കോറിലേഷൻ? ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അടുത്ത വേരിയബിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനും വഴിവെക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ, ദി അതർ വേരിയബിൾ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഇനി ഇങ്ങനെ വളരെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത് കണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ സീറോ കോറിലേഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ഒരു വേരിയബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെയാണ് അടുത്ത വേരിയബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വി കുഡ് സേ ദർ ഇസ് സീറോ കോറിലേഷൻ. ഇനി സപ്പോസ് ഇഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേ, ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത വേരിയബിൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ വി വിൽ നോർമലി ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, നമുക്ക് എന്താ പറയാം, നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്? ആസ് വൺ ഇവൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി സെക്കൻഡ് സം ടൈം ഡിക്രീസസ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ തോത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് അല്ല. കാരണം അത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് താഴോട്ട് വരണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ പെർഫെക്റ്റ്, പക്ഷേ ദർ ഇസ് ഒരു വീക്കർ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദർ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. ബിക്കോസ് ആസ് വൺ ഇവൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ്, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അടുത്ത വേരിയബിള് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നടക്കുന്നുണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. Okay, so these are the major type of scatter diagram which you may come across in case of correlation analysis. Okay, let us move on. അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈയിൽ, റൈറ്റ്? എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഓർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സിന് ഒരു കർവും വൈക്ക് വേറൊരു കർവായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, അതിൽ ഒരു ലൈൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് UK, it is comparison of asylum applications made to UK and France. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് ഫ്രാൻസിൻ്റെയും പിന്നെ ഒന്ന് UK-യുടെയാണ്. ടൈം സീരീസ് ആണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂം വൈയുടെ വാല്യൂ പോലെയല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം സീരീസ്. ഒന്നിൽ ഇവിടെ ടൈമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ദി അതർ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്, ദി നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് കർവ് ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് കർവിൻ്റെ ക്ലോസിനെസ്സും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വെദർ ദർ ഇസ് കോറിലേഷൻ ഓർ നോട്ട്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദസ്, നമുക്കറിയാം ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലൂടെയാണ്. പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐദർ നമുക്ക് രണ്ട് കർവ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടുള്ളത് കിട്ടും, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കർവ് ഒരു പക്ഷേ താഴോട്ടായിരിക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും, താഴോട്ടാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ്, അല്ലേ? ഇനി ഈ കർവ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് സപ്പോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലുള്ള പോലത്തെ കർവ് ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് there will not be any correlation ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം we will have two different curves in same graph, and the direction as well as the closeness of graph tells us how to what extent they are correlated or not. Okay, so the relationship between the variables is interpreted on the basis of the direction and closeness of the curve. If both the curve move in same direction, there is positive correlation, and if they move in opposite direction, there is negative correlation between the variables, right? യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു രണ്ട് ലൈനുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, we could say there is no correlation also. Okay, so this is positive, this is negative, as well as no correlation. So this is what we have to know about correlation
in graph method. See, the algebraic method we'll start or discuss in another video. Till then, bye. Take care.